Hi friends, please subscribe my channel for technical training and placement related videos. And if you want more updates on my videos, please click on bell icon. Thank you for subscribing. See, in today's session we are going to discuss these 20 questions. These 20 questions, not in detail, Nana. So I'm going to explain by concept. Chunana, concept wise explain chestanu. Em chesamu, how we solved, right? Again, I'm saying, Nana, if you are unable to execute the at least one program, you didn't qualify. Induku qualify ante chundi 10 MCQs DBMS, 10 MCQs Python, 2 programs, right? See, the marks division ఎలా ఉంటుందని అన్న చూడండి, ఇక్కడ 20 marks, see 60 marks అన్న, 60 marks, right? So how many marks required to qualify this round, final round? Tell me, how many marks you want required to qualify this round? 65, right? 65. Even if you solve 2 questions, sorry, 20 MCQs correctly, you didn't qualify, Nana. You didn't qualify. So you have to solve at least one programming question. At least one programming question. Otherwise, you didn't qualify. Please note this. You didn't qualify. Right? Yes or no? So that is the reason my request is try to analyze this codes, Nana. Whatever the codes I have given, try to analyze the code. Okay, na? Try to analyze the code. See, this is the first program. Observe the first program. Given list of numbers separated with comma. Chudandi emantunnadu, they are going to cause, they are going to read the data in various forms, Nana, by space anochu. But here they have given list of numbers separated with comma ante comma to separate chesi data istanu antunnadu. Comma to separate chesi. Chudandi, if you doesn't know how to read the list of integers, then మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేయలేరు. ఇఫ్ డజంట్ నో హౌ టు రీడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. చూడండి, ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, 1 2 3 4. ఇఫ్ యూ వాంట్ రీడ్ దిస్ నెంబర్స్, Rohit sir, how many MCQs has to be correct if you solved one question? One MCQs. So please note this. You can target at least 75%, Nana. Then only you are going to reach 65%. Right? Minimum 75% మీరు aim చేయండి. Right? Yes, Nana. See, first don't disturb in middle, Nana. See, for example, you have a list of integers. How to read the list of integers first is a very, very important thing. If you don't know how to read the list of integers, so మీరు అసలు ఇన్పుట్ ఇవ్వడం తెలియకపోతే how to execute the program? Tell me. This is the first thing, Nana. If you doesn't know this one, so no one can help you. See, I'm going to show you how to read the list of integers. Chunana. See, for example, see, list is there, right? If you use input, see, if you enter 1 2 3 4 5, sorry, yeah, required print of input, Nana, print of L. See, if you run this code 1 2 3 4, so 1 2 3 print out, Nana, right? But please note this, this is in the form of string. Please note this, whatever the read from the keyboard is in the form of string, Nana. But you require integers, right? So integers means, చూడండి, you need to split, right? You need to split, Nana. చూడండి, split use చేసి if you run this code 1 2 3 4, now the data is in the list. But what is the form of the data? Tell me. What is the form? Is it integers or float or characters? What is the form of the data or string? No, 1 2 3 4. Observe clearly. It is quoted with single quote, right?
నా స్ట్రింగ్ నానా చూడండి 1 కానీ 2 కానీ ఎలా ఉంది ఇట్ ఈస్ కోటెడ్ విత్ సింగిల్ కోట్ ఇలా ఉంది నానా సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పైథాన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ క్యారెక్టర్ టైప్ నానా యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ క్యారెక్టర్ టైప్ అనేది లేదు బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ by default it is a string nana by default it is a string right see now you need to convert this list this data into the integers right each one integer lo convert cheyaniki sunana map is a function nana map of so each number is should be mapped into the integer right after this you should take the list nana otherwise map అనేది అలా వచ్చేస్తుంది see now if you run this code 1 2 3 4 now see the data in the form of integers yes or no the data is in the form of integers ఏం నానా అర్థమవుతుందా the data is in the form of integers now. So how to convert this one? Using map function. Chunana blind ga gurtu pettukunnana veer by heart chesina no issue. List of integers ni string lo read cheyalante Python lo read cheyalante this is the common. For example mana question enadu separate with comma annadu kada comma annappudu chunana you should use comma here. Now if you run this code 1 comma 2 comma 3 comma 4 see what they are going to ask ఎలా అడుగుతున్నాడు ఇన్పుట్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ రీడ్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ ని రీడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం కంటే ఇన్పుట్ రీడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇన్పుట్ ప్రాపర్లీ డెఫినెట్లీ సో హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అన్న మరి ఇన్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా రీడ్ చేయలేకపోతే అక్కడే మనకు ఫెయిల్ బికాస్ ఇన్పుట్ డేటా అనేది కరెక్ట్ గా లేదనుకోండి సో యూ డెంట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ రైట్ మీరు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయలేరు అసలు you didn't solve the problem yes or no so now is this clear how to read that list of integers is this clear Nana how to read the list of integers right see Nana after this is a program see assume the number 5 and 8 are present in the list 5 8 మన లిస్ట్ లో ఉంటాయంట చూడనా the numbers are there in the list right చూడండి ఏం చేయాలి case 1 they have two cases are there case 1 numbers add all the numbers which do not lie between the 5 and 8 so here 5 and 8 are the boundaries Nana 5 and 8 are the boundaries right సో ఇన్సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ ని మనం ఒకలా ట్రీట్ చేయాలి అవుట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ ని ఒకలా ట్రీట్ చేయాలి సో అవుట్ సైడ్ నెంబర్స్ ని ఒకలా ట్రీట్ చేయాలి ఏం చేయాలి సో యూ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ ద అవుట్ సైడ్ డిజిట్స్ వెన్ 5 కేమ్ 5 వచ్చిందంటే కదా సో 5 నుంచి 8 వరకు యూ షుడ్ కన్కాటినేట్ ద డిజిట్స్ నానా numbers form the concatenation of the all the numbers that is the difference nana for example see ఇలా ఉంది కదా 3 to 8 so up to from 5 to 8 nana చూడండి ఇది కన్కాటినేషన్ చేయాలి అంటే 5148 see the remaining digits add chalana if you add you will get 20 finally you will get 5168 see nana this is the difference of the process చూడండి how I'm going to solve this problem ఎలా సాల్వ్ చేసాను చూడన్నా see simple nana simple ఏంటి లాజిక్ ఏంటి మనకు I just read the data as is read చేశాను already we discussed this one after this oh flag true అనుకుంటున్నాను అన్న ఈ flag true ఏంటంటే గినా ఈ flag goes to false when I found 5 వచ్చినప్పుడు ఈ flag అనేది false అయిపోతుంది అన్న until it is a true this is a true means I need to add the numbers flag true ఉంటే addition చేయాలనేసి
చూడనా ఫ్లాగ్ ట్రూ ఉంటే అడిషన్ చేయాలనేసి, ఫ్లాగ్ ఫాల్స్ ఉంటే కన్కాటినేషన్ చేయాలనేసి. కన్కాటినేనా సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ s equal to 0 s1 equal to 0, s equal to 0 s1 equal to 0, because here చూడనా s is the sum of numbers, s1 వచ్చేసి యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇఫ్ i వాల్యూ 5 కానీ 8 కానీ అయితే 5 కానీ 8 కానీ అయితే ఏంటంటే ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఫ్లాగ్. సో ఏమవుతుందా నాట్ ఫ్లాగ్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నాట్ ఫ్లాగ్? What is the meaning of not, Nana? What is the meaning of not? Not flag. Chunana, not is the logical not. Not means logical not. If condition is true, it goes to false. If condition is false, it goes to true, Nana. That is the purpose of not, Nana. That is the purpose of not. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నాట్ నానా. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5 కానీ 8 కానీ వస్తే ఇలా. సో ఫస్ట్ 3 వచ్చింది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 చూడండి, 3కి కండిషన్ ఫాల్స్ కదా. when the condition false, it comes to here if flag nana, if flag means flag is true or false? True కదా nana. True means s equal to s plus I means 3 plus, so already మనకి s లో 0 ఉంది కదా, 0 plus 3 plus, right? Next time I'm going to return the next number 2 nana. 2 is also not in lie between, right? So 3 plus 2 plus 6 plus when 5 came chudana 5 epudaithe vachinదో, so condition true. When the condition true, flag equal to not flag. So now flag value is false nana. Now flag value is false. When the flag value is false, after that s1 equal to s1 into 10 plus 1. So this is the sum of digits nana. Reverse చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. చూడండి what is the s1 value? What is the s1 value? 0, right? 0 into 10 plus what is the I value? 5 means s1 value is goes to చూడన్నా s1 value is goes to 5. s1 value is goes to 5. This is the s value nana. s1 value is goes to 5. After this flag value is false, right? This condition is false nana. This condition is false. So continue means, what is the meaning of continue? What is the meaning of continue nana? What is the meaning of continue? So it is going to skip the remaining statements nana. Yes nana, it is going to back to the loop కి వెళ్ళిపోతుంది. Next time value ఎంత వస్తుందా 5 తర్వాత 1 వస్తుందనా. When 1 comes, సో ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఫాల్స్ ఉంది కదా, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ వెళ్దాం s1 ఈక్వల్ టు s1 ఇంటూ, సో s1 ఆల్రెడీ 10 ఉంది, 5 ఉంది కదా, 5 into 10 plus I value is 1, right? So value is goes to 51 nana. Value is goes to 51. After that 4, this condition is false. It comes to here 51 into 10 plus 4 means 514. After this so 8 will come nana. 8 will come. So when 8 comes, చూడండి this condition is goes to true. When it condition is true, not flag. So then the false is goes to true. False is goes to true. This time s1 value into 10 means 10 plus I value is 8, right? So by default 5148. After this, so it comes to 9 nana. 9 means this condition is false. Flag value is true, right? Flag value is true. True means s equal to s plus I means this is 9 nana. Chundi. So 5, this value is 20 and this value is 5148. What I did, s equal to s plus. So s value is 20 plus s1 value is 5148. Answer is 5148 nana. Answer is 5168. Chundi. చూడనా ఇక్కడ మనకు ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయంటే కన్నా, ఒక నెంబర్ని డిజిట్స్తో యాడ్ చేసినప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, రైట్? సో స్విచ్చింగ్ అన్న ఫ్లాగ్ని ఎలా స్విచ్ చేయాలి, రైట్స్? బౌండరీస్ మధ్య కాకుండా బౌండరీస్ అవుట్ సైడ్ ఎలా చేయాలి? సో ఆ కాన్సెప్ట్ కవర్ అయిన డేటాను రీడ్ చేయడం. సో కంటిన్యూ యూజ్ చేసేసి మనము డేటాని స్కిప్ చేస్తూ వెళ్ళడం.
ఇవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అయ్యాయి చూడన్న. డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? రాసే చూడండి, మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. సో ఆల్మోస్ట్ నేను కోడ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కోడ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా సింపుల్ గా రాశాను అన్న. మీ కాన్సెప్ట్ చాలా సింపుల్ గా ఉండేటట్లు రాశాను. సో ట్రై టు ట్రేస్ ద కోడ్. మీరు ఇన్పుట్ తీసుకుని they have given last two so Aditya, you're asking about this one second statement, this one. చూడన్నా, ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? ఈ కండిషన్ 5 కి 8 కి మాత్రమే యాడ్ అవుతుందన్నా. సో ఇది ఎందుకు చేశానంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ 5 కి 8 కి మాత్రమే ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. సో 4, 8 ఎలా 1, 4 ఎలా యాడ్ అవుతాయి? ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి నాన్న. 1, 4 ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. 1 and 4 ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి నాన్న. ఒకవేళ ఈ స్టేట్మెంట్ తీసేసారనుకోండి, మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే 5, 8 మాత్రమే వస్తుంది నాన్న. సో 5, 1, 4, 8 రాదు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వై. ఎస్ నాన్న. స్టిల్ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Still, do you have any doubts here, Nana? Is this clear? Chunana, string, which is a mixture of letters, numbers, special characters from which produce the largest even number from the available digits after removing the duplicate digits, Nana. If even number did not produce, then return -1. చూడండి, ఇచ్చిన డిజిట్స్ లో ఈవెన్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే ఏంటన్నా కండిషన్? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? కొన్ని డిజిట్స్ ఇచ్చాను, ఆ డిజిట్స్ నుంచి ఈవెన్ నెంబర్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? Tell me, what is the condition, Nana? Yeshwan, that is correct, but given number is even or not తెలుసుకోవడానికి Yeshwan, that is the correct answer. But given digits, ఇచ్చిన digits నుంచి ఈవెనా ఆడా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ఇచ్చిన digits. సో ఇలా ఇస్తాను అన్న నేను. See, for example, I'm going to give you like this. So 2, 3, 1. So can I form even number or not? Can I form even number or not? Tell me. So how would you say that like that? Harshika. N modulo division 10. ఇప్పుడు చూడండి, 231 modulo division 1, modulo division 2. It is a odd, right? That is not my answer. Exactly, Yeshwant. Exactly. See, Nana, you have to check, is there any even digits or there or not? Is there any even digits? Exactly, Venkatesh. Is there any even digits? Right? So even digits are there or not? Chudana, అదే చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. చూడండి, what I did here, observe carefully. Nana. చూడండి, so this is my input, Nana. What I need to do, I need to extract the only digits. So tell me what is the ASCII value of 0 and tell me what is the ASCII value of 9. Tell me, Nana, what is the ASCII value of 0 and what is the ASCII value of 9? 0 is 48, 9 is 954. Venkatesh, 57, Nana. 57. See, if you want to convert your character into the ASCII value, see, Nana, ORD is a function, Nana. ORD is the function.
ORD of INR అనుకోండి, then your value is converted into the ASCII value. చూడండి, the same thing I am doing here. See, R is the empty string. R ని empty string గా తీసుకున్నాను. If my character is, my given character is between 48 to 57. 48 to 57. Please tell me what happened. A number is between 48 to 57. What it means, Nana? What it means? What it means? What is the statement means, Nana? What it means? ఇచ్చిన ASCII వాల్యూ between 48 to 57 మధ్య ఉందండి. దాని మీనింగ్ ఏంటన్నా? దట్ ఈస్ ఎ నెంబర్ అని కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్. చూడండి, ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తుంది అడిగినా, ఈ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఓన్లీ reading character is digit. Reading character is digit, Nana. Reading character is digit, right? Reading character is digit. Digit అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సారీ, ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అవుతుంది నాన్న. చూడండి, అప్పుడు మాత్రమే. సో ఆఫ్టర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ చూడండి మనకు ఎలా వస్తుందండి డేటా అనేది. చూడండి, నెక్స్ట్ నాన్న, ఇలాంటి ఇలా ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ చూడన్నా. program 2. See nana, after this I'm going to comment all the code nana. Code మొత్తం కామెంట్ చేస్తున్నాను. See, after this I'm going to print R nana. సో మీరు ఇన్ మిడిల్లో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆర్ యు డూయింగ్ రైట్ వే ఆర్ నాట్, అంటే మీరు అనుకున్నది చేస్తున్నారా లేదా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అనుకున్నది చేస్తున్నారా లేదా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద కామెంట్. This is the comment. So what is the input they have given? Chudi, this is the input, right? This is the input. Chudi, now if you give this input, observe carefully, can I get the same numbers or not? You know, digits and separate byte ko chese R loki. Chudi, see nana, can I get it? So I'm going to share all these codes with you nana. Ee codes ani meeto share chestanu. 20 programs codes meeku istanu nana nenu. I will give you. Okay na? I can share all the codes na. Ee codes ani kuda meeto share chestanu nenu. So I have given only document, right, in the image format, but I will share these codes with you. Don't worry. Okay na? You can try with the various modulations also. Try to respond, don't sit idle. మీరు కామ్ కూర్చున్నారు అనుకోండి, మీ మైండ్ అనేది డైవర్ట్ అయిపోతుందన్న. చూడండి, ఇస్ దిస్ మై కోడ్, ఇస్ దిస్ మై రిక్వైర్మెంట్. చూడండి, ఇచ్చిన డిజిట్ నుంచి నెంబర్స్ సపరేట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాస్క్ అన్న, ద గివెన్ ఆర్ లో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఈవెన్ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా ఎలా చెక్ చేయాలి? How to check the even possibility? Children, how to check the even possibility? Exactly, Nana. It contains at least one digit. Children, ikkada check chestunnanu. If R contains 2 or 4 or 6 or 8 or 0, ఏదైనా ఉందా? ఉంటే గిన I need to process the data. Even digits కోసం ప్రాసెస్ చేయాలన్నా. ఒకవేళ else I don't have that kind of digit, simply I can print -1. చూడనా, ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటేనే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ నా. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో మళ్ళీ చూద్దాము. ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ డిజిట్, ఒక్క ఈవెన్ డిజిట్ కూడా లేదు అంటే దెన్
I'm unable to form the even number. Even number in form cheyalenu. Right? Even number in form cheyalenu. So that moment I'm going to print -1. Okay. Okay. Our number contains even digit. So what is my next task? See, you know, strings are mutable or immutable. What is the meaning of mutable and what is the meaning of immutable, Anna? See, strings are immutable, right? Strings are immutable. Immutable, Anna. What it means of immutable means we cannot change, Anna. Exactly. We cannot change. We cannot change the data. So andukane see what I am going to do, my R is converted into the list, Nana. List lo convert chestunanu. I just converted into the list. After the list, set of L. What is the meaning of set of L? So enduku sir set ikkada use chesarante na. See, if you want to remove the duplicates, chudana. Set is going to remove the duplicates, Anna. See, I will explain how to do. See, Nana, for example, see, observe carefully. For example, some list equal to, Nana, list equal to 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. This is the list, right? After applying L equal to set of L. Chunana, what is the purpose of set? It is going to remove the duplicates, yes or no? Is it remove the duplicates? Is this remove the duplicates or not? Chundi manaku, in the given list, it contains 1, 3, 2s are 3 times, 3s are 3 times, and 4. Right? Right? If you apply L, Nana, if you apply L, chundi set apply chesina, it is going to remove all the duplicates. Enduku duplicates remove cheyalante in the given program, they have given chunana available list after removing the duplicates resist, Anna. Duplicates in remove cheyamannadu. They are asking to remove the duplicates. They are going to ask you to remove the duplicates, Anna. Duplicates ni remove cheyamannadu. Duplicates ni remove cheyamannadu. So that is why I applied here. Chundi. L contains only unique numbers, Anna. After that, L dot sort. L dot sort means it is going to sort the digits, Anna. A digits motham sort chestundi. Reverse of true means it is going to sort the data in the form of in the form of how descending order. Chundi, now I'm going to do after this set, I'm going to print off L, right? Here also print off L. So I'm going to show you how it will work, Nana. Chundi, after print, after sort, Nana, print of L. Mike, doubt వచ్చింది Nana. Chunana, L dot reverse. L dot reverse ante data reverse అవుతుంది బట్ సార్ట్ అవ్వదు కదా నాన్న. డేటా రివర్స్ అవుతుంది కానీ సార్ట్ అవ్వదు కదా. చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ మై డేటా. P small letter, right? చూడన్నా, ఇనిషియల్ గా ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ద లిస్ట్ 8 1 2 1 3 4 8 9 అన్న. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ సెట్ చూడండి, ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ సెట్ చూడండి, ఇనిషియల్ డేటా, దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ డేటా అన్న. సో ఇనిషియల్ డేటా ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ సెట్, ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ సార్ట్ విత్ రివర్స్ అన్న, సార్ట్ విత్ రివర్స్.
రివర్స్ సార్ట్ చేసి సార్ట్ విత్ రివర్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది డేటా ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏం బాబు, ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడనా, మనము ప్రతి ఒక్క స్టెప్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ అన్న, ఇఫ్ యూ బై డిఫాల్ట్ రివర్స్ వాల్యూ ఇస్ ఫాల్స్ అన్న. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడనా, ఇఫ్ ఐ ఫర్గాట్ టు యూజ్, ఇలా యూజ్ చేయలేదనుకోండి ఏమవుతుంది డేటా అనేది అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. సారీ, yes Nana, data you will get in the ascending order. Chunana, now data in the ascending order. Induku descending order lo chesamu? Tell me. We required a highest number, right? We required largest number. Largest number means always the largest digit at the right side. Exactly. Yes or no? Largest number kavali, largest even number kavali. So that is why I'm going to place the digits in the right to left. Right lo largest number undali. Subhash, I said that one only Nana. Set of L means Chunana. Set of L means మన డేటాలో రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ చూడండి. ఇక్కడ 1 ఉందా, ఇక్కడ 1 ఉందా? సో ఇక్కడ ఒకే 1 ఉంది చూడనా. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ వన్, రైట్? ఇస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్ అన్న. డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది. రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న? డు యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు నౌ? So I'm going to comment all these codes. I'm going to comment all these codes, right? After this, so okay, data is descending order. Next to task ఏంటంటే నాన్న చూడండి, నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే, సో ఈ డేటా నాకు వచ్చేసింది అన్న. సార్చువల్గా ఇక్కడ రివర్స్ sort of reverse. Chunana, reverse equal true. Now observe carefully. So see Nana, ఈ డేటా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ నా టాస్క్ ఏంటన్నా, వాట్ ఇస్ మై టాస్క్? ఒక ఈవెన్ నెంబర్ తెచ్చి ముందర పెట్టాలి. అది ఏ ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలన్నా? ఒక ఈవెన్ నెంబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ లిఖిత్ కుమార్ రెడ్డి, ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న. లీస్ట్ ఈవెన్ డిజిట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నాన్న. లీస్ట్ ఈవెన్ డిజిట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై టాస్క్. లీస్ట్ ఈవెన్ డిజిట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లీస్ట్ ఈవెన్ డిజిట్ అంటే ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. చూడనా, రైట్ టు లెఫ్ట్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో వేర్ ఈస్ ద ఈవెన్ డిజిట్ ఈస్ దేర్? వేర్ ఈస్ ద ఈవెన్ డిజిట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఈవెన్ డిజిట్, రైట్? వాట్ ఈస్ మై టాస్క్? ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద ఈవెన్ డిజిట్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ హియర్? టెల్ మీ. ఐ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ డిజిట్ హియర్, and append, right? Remove and append. Chunana, I did the same thing here. Chudandi, after finding the digit, yes, I found the digit. Yes, I is the, when you find it is an even digit from left to -1 means what it means, Nana? What it means? రివర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ నానా. రివర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. మీరు సీలో లాగా ఇంత పెద్ద కోడ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఐ విల్ షో యూ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వెయిట్,
చూడన్న elevate, right? Sorry, S is the string, right? చూడన్న elevate. If you print S, elevate, right? If you want reverse nana, చూడండి రివర్స్ కావాలంటే సింపుల్ గా you just use it 2 colons -1 nana. Yes, it is clear. How to reverse a string? Python supports so many slicing operations, right? For that, we're going to get the operations is very, very easy, nana. We're going to get the output with simple steps. It's simple steps, nana. With simple steps. Yes. Is this clear? Yes, Nana. Is this clear? Try to respond. Artham avadleda? Are you not getting? Chunana. After this, what I did here, I'm going to retrieve getting the last number, Nana. So if it is even number avutune, I'm going to get that one. Remove of t and append of t. That's all, Nana. Remove of t and append of t. This is a simple function. Join is a function. It is going to club your list into the string, nana. చూడండి జాయిన్ చేసేస్తుంది మొత్తం విత్ ఎంటీ స్పేస్ అంటే ఏమీ లేకుండా. చూడండి ఇప్పుడు 1, 2, 3 ఉందనుకోండి. ఇఫ్ యూ అప్లై జాయిన్ ఆఫ్ అనుకోండి 1, 2, 3 వచ్చేస్తుంది అన్న. 1, 2, 3 వచ్చేస్తుంది, రైట్? సి ఇక్కడ చిన్నగా ఉన్నా కూడా సో మచ్ ఆఫ్ లాజిక్ ఇన్వాల్వ్డ్ అన్న. చాలా లాజిక్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. చాలా లాజిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. చాలా లాజిక్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సపరేట్ ద డిజిట్ separation, first point, nana. Removing duplicates, second logic, nana, right? So sorting with reverse apply చేసుకోవాలి, third logic. ఇచ్చిన నెంబర్ is a even capability or not, is a even నెంబర్ capability ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ గా ఈవెన్ అంటే పర్సెంటేజ్ మోడ్యులో డివిజన్ 2 చెక్ చేస్తారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కేస్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో లార్జ్ నెంబర్. Nana. That is why. For example, if they ask you to form the least even number, how to solve this problem? Tell me. One simple change will get it you small even number, nana. Superb, Vaishnavi. Superb, nana. Superb. If you remove the reverse of true, that's all, nana. If you remove the reverse of true, that's all. The program is converted to the least even number. Right? Do you have any doubts? Ask me. Nana? Do you have any doubts? Ask me. Do you have any doubts? Ask me, nana. Is this clear? Right? చూడండి, మనకు అడిగే ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా అడగకపోవచ్చు, కానీ దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, నాన్న. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. రివర్స్ చేయడము, రిమూవ్ డూప్లికేట్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ చేయడము, రైట్? ఏ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ మధ్య ఐడెంటిఫై చేయడము. ఫర్ లూప్, వైష్ణవి, which I marked, right? This one only. For loop చెప్పండి అంటే I didn't understand your question, Anna. Here, this one.
ఇక్కడ సింపుల్ అన్న, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఉంది కదా, లాస్ట్ నుంచి రిట్రీవ్ చేస్తానన్నా. సో లాస్ట్ నుంచి ఒక్కొక్క వాల్యూని రిట్రీవ్ చేస్తూ వస్తుంటాను. ఎక్కడైతే ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుందో, వెన్ ద డిజిట్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్, ఆ ఈవెన్ నెంబర్ని టెంపరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఆ ఈవెన్ నెంబర్ని ఐఎమ్ జస్ట్ స్టోరింగ్ ద టెంపరీ వేరియబుల్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్రేక్. ఐ మీన్ వెన్ ఐ ఫైండ్ ద లాస్ట్ లీస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్, లీస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చిన వెంటనే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద ప్రాసెస్ స్టాప్ చేసేసి ఐఎమ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద టీ, ఆ టీని ఆ పొజిషన్ నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తాను. చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎల్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ టీ. L dot append means that the digit is deleted is added to the end of the, that's all. Now the number is converted into the, even number now. Even number, that's all. Right? Is this clear? Chuna. Next, Nana. So this program will teach you how to read the matrices, right? Matrix ela read cheyali. Now you know how to read the list. So this program will teach you how to read the matrix, Nana. Matrix ela read cheyali, right? A matrix ela pass cheyali. Adantha kuda ikkada నేర్చుకుందాం చూడండి. See here rows and columns, Nana. Rows and columns, right? After that, see, observe carefully. See, Nana, observe carefully. Here list is there, right? Empty list, Nana. Empty list. You know already here, for example, R comma C means R is the number of rows. Number of rows. C is the number of columns. Number of columns. See, your numbers are like this, right? Ila unnai, Nana. Simple, Nana. It's very, very simple. You know how to read the list of integers. ఏమన్నా తెలుసా తెలీదా మీకు? How to read the list of integers? Do you know how to read the list of integers? Yes, right. Just now we have seen, right? So this is the method. List dot map dot int of input split. List of integers, Nana. Each list of integers ni you just append of L dot append. ఎప్పుడైతే అపెండ్ చేస్తారో నాన్న ఎలా అవుతుందంటే L ఈక్వల్ టు row 1, row 2, row 3 ఇలా ఇలా అపెండ్ అవుతుందన్న. అపెండ్ లైక్ దిస్, ఇలా అపెండ్ అవుతూ వస్తుందన్న. ఇలా అపెండ్ అవుతూ వస్తుంది కదా, మనకు లిస్ట్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. లిస్ట్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది, రైట్? లిస్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. చూడన్నా, డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. మ్యాట్రిక్స్ రీడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడన్నా, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే జస్ట్ క్లారిఫై హియర్. చూడన్నా, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే హౌ టు రీడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రీడ్ చేయడం అనేది మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడన్నా, try to get clarify here. Is this clear? How to read the matrix? Matrix read చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇక్కడ. Try to analyze how to read the matrix. Is this clear, right? Or do you have any doubts? How to read the row by column matrix అన్న? Row by column matrix ని ఎలా రీడ్ చేయాలి? ఇక్కడ one thing అన్న, I need to quote. If you don't know programming, so you didn't get anything, Nana. ఎందుకంటే I didn't start from basics. Scratch నుంచి నేను స్టార్ట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. So I thought that you know already programming. మీకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ తెలుసు. So here my task is to explain the logic. Okay, na? Here I'm not in the stage of to explain each and every concept. Right? A for loop, while loop, if statements, అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే స్టేజ్ లో నేను లేను. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద స్టేజ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 hours. ఆల్రెడీ 1 hour is over. I have a last 1 hour is there. Right? Here I'm here to explain the concepts. చూడండి, this is the statement. This is the statement.
టు రీడ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అన్న. మ్యాట్రిక్స్ రీడ్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద బ్లైండ్ గా మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ రాసేయచ్చు. మ్యాట్రిక్స్ రీడ్ చేయాలంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రాసేయచ్చు బ్లైండ్ గా. ఆఫ్టర్ దిస్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ద ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్? ఏమన్నాడు? గివెన్ m by n matrix where m defines number of rows and n defines number of columns. Your job is to check whether the number is consecutive of for 3 times either row, column, diagonal. If there are more than one such a element, then print the minimum one. చూడన్నా ఏమన్నాడు? our task is they have given one matrix. ఒక matrix ఇచ్చాడు. ఆ matrix లో 3 consecutive numbers ఏమైనా ఉన్నాయా? see 2 3 4 అలా కూడా ఎలా చెక్ చేయాలి? మనము రో వైజ్ చెక్ చేయాలి, డయాగ్నల్ గా చెక్ చేయాలి అండ్ కాలమ్ వైజ్ చెక్ చేయాలి. సి 2, yes 2 is there, right? 2 is there. ఓకేనా? అలా ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటిని చెక్ చేసుకోవాలన్నా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 is there, 3 is there, right? and 5 is there, right? అలా చాలా ఉన్నాయినా. బట్ we're going to take the least number, right? so 1 is the least number. చూడన్నా 1 is the least number. That is why answer is 1 nana. Answer is 1. 3 consecutive numbers nana. I need to take the 3 consecutive numbers. The consecutive numbers should be then the consecutive numbers should be same ga undali. Okvela it contains more than 1, you should print the least number. Least number nana. Least number ni print cheyali. Should print the least number. చూడండి. సో లీస్ట్ నెంబర్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి చూడండి. ఇనిషియల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ m ఈజ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ అన్న. అది ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటున్నాను. ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ చూడన్నా, ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్. అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అన్న. హైయెస్ట్ నెంబర్ని నేను లీస్ట్ నెంబర్ అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? నెక్స్ట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఇఫ్ m is greater than this value, right? greater than this value అంటే నేను నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న 3 నెంబర్స్ లో చూడండి L of I ఎలా ఉంటుంది మన మ్యాట్రిక్స్ అనేది 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 ఇండెక్స్ ఇస్తున్నానా 2 0 2 1 2 2. చూడండి నేను ఇప్పుడు ఈ కాన్సిక్యూటివ్ 3 చెక్ చేయాలంటే ఇవి చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలన్నా, రోని యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టాలి. చూడండి ఐని యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టాలి. ఓన్లీ కాలమ్ ని మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ చేయండి. ఐజే ప్లస్ 1. సో 0 0 0 1 ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేదా? ఆఫ్టర్ దట్ ఎల్ఐజే అండ్ ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేదా? రైట్, ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉండి సో ఇవి అంటే దీస్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. 3 నెంబర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ m is greater than this value. ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ తీసుకున్నాను? why I took the greater than? because I'm going to change the m value if m is greater than that value. అంటే రీడ్ చేసే వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడ్ చేసే వాల్యూ 5 ఉంది అన్న, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ ఉంది. సో 5 is smaller, right? so m value is updated with 5 value అన్న. m value is updated with 5 value. 5 value తో అప్డేట్ అవుతుంది. 5 value తో అప్డేట్ అవుతుంది. చూడండి కోడ్ ఓపెన్ చేసి రన్ చేపిస్తానన్న మీకు. ఫస్ట్ నాన్న ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ మ్యాట్రిక్స్. నాన్న మ్యాట్రిక్స్ చూపిస్తాను మీకు ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో. ప్రింట్ ఆఫ్ ఎల్, ప్రింట్ ఆఫ్ ఎల్. చూడండి, if you run this code, so m by n matrix నాన్న. so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 6 by 8 nana. Matrix is 6 by 8. So 6 rows, 8 columns. So this is the matrix. This is the matrix. If you run this code, chunana, this is the first row, this is the second row, and third row, fourth row ila add అయిపోతుందన్న. It is going to add like this. ఇలా యాడ్ అవుతుంది. It is going to add like this, right?
ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ లైక్ దిస్, ఇలా యాడ్ అవుతుందన్న. రైట్? ఎస్ నాన్న. సి ఆఫ్టర్ దిస్ ఈచ్ టైమ్, సో ఇనిషియల్ గా చూడన్నా, వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ? ప్రింట్ ఆఫ్ m. ఈచ్ టైం m వాల్యూని చెక్ చేస్తున్నాను అన్న. ఈచ్ టైం m వాల్యూని చెక్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందన్న, ఇనిషియల్ గా ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. రైట్? ఇన్ఫినిటీ తర్వాత 2 అనేది అప్డేట్ అవుతుందన్న. 2 ఇస్ ఎ స్మాల్, రైట్? నెక్స్ట్ కండిషన్ లో 5 ఎంతో వస్తుందన్న, బట్ స్టిల్ 2నే ఉంటుంది. లాస్ట్ కు 1 అనేది అప్డేట్ అయిపోతుందన్న. ఫైనల్ గా వాల్యూ ఇస్ గోస్ టు అప్డేట్ విత్ ద 1. దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 1. 1 is the lowest, least number which repeated 3 consecutive numbers. 3 consecutive numbers same ఉండి రిపీట్ అయ్యే నెంబర్ ఏంటంటే లీస్ట్ నెంబర్ 1 అన్న. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద 1. రైట్? r minus 2 c minus 2 ఎందుకు చూడనా? సో 0 0 0 1 0 2, రైట్? సో 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. ఇక్కడ చూడనా, నేను ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతేనా? బట్ ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కదా. సో ఐ నీడ్ టు I need to skip the last 2 rows, last 2 columns అన్న. లాస్ట్ 2 rows స్కిప్ చేయడానికి అండ్ లాస్ట్ 2 columns ని, లాస్ట్ 2 rows అండ్ లాస్ట్ 2 columns ని స్కిప్ చేయడానికి ఐ యూజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. రైట్? ఎస్. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అన్న? చూడన్నా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్? Is this clear, right? Try to respond. If you respond, so I'll get more juice to explain, Nana. If you sit idle, so I thought that you people are not going to getting, so you are not going to understand, right? If you respond, then I'll get some boost, right, from your side. చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఈ క్లాస్ చెప్తున్నా అంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే మధ్య యూ జస్ట్ యూజ్ ఎ ప్రింట్ఎఫ్స్ అన్న. ఇన్ మిడిల్ యూ జస్ట్ యూజ్ అ ప్రింట్ఎఫ్స్. ఆ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మిడిల్లో పెట్టేసేసి మీరు అనుకున్న అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అని చెక్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వై ఐ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ క్లాస్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ 20 క్వశ్చన్స్ అన్న. ఈ 20 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. సో నెక్స్ట్, సో 3 problems are over, right? Next you can opt any 2 programs nana. Any 2 programs I will discuss. So remaining 17 programs, so you can opt any 2 programs. I will explain nana. You can ask. 5th one, first come first serve nana. 5th one, okay? First come first serve as well as more selects also. చూసారా అసలు ప్రోగ్రామ్స్? అట్లీస్ట్ హ్యావ్ యూ గాన్ త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్? హ్యావ్ యూ గాన్ త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్? నా డోంట్ కన్సిడర్ చీప్ అంటే సార్ 200కి వచ్చింది కదా, ఏం వాల్యూ ఉంటుందని చూసుకోవద్దు నాన్న. ప్లీజ్ డోంట్ కన్సిడర్ లైక్ దట్. డెఫినెట్లీ మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత చాలా ఫీల్ అవుతారు. యు డోంట్ ఫాలో ద కోడ్. మీరు లాజిక్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా విల్ గెట్ చాలా ఫీల్ అవుతారు నాన్న. Five, 7, 9. Yes. Anybody have any concerns? So 5, 7, 9 nana.
That's all. Anybody have any concerns, Rana? Is it 20? Ram Subhash. 20. Yes, 20 got over, Nana. Yes. 20, definitely, Nana. 20 I will explain. Yes, one more program. 20, yes, because 20 opted 4 members. 20 I will explain, Nana. Other than 20, 5, 9, 7, all are single digits. Single persons are quoted. 7. Yes, Ram Subhash. Yes, Nana. First we'll see 20 program, Nana. 20th program. Find the longest palindrome substring from the string, Nana. ఇచ్చిన string నుంచి longest palindrome ని find out చేయాలి. Check the given number is palindrome or not. చాలా easy, Nana. Check the given number is a palindrome or not. ఆ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఈజీ. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్ నుంచి లాంగెస్ట్ palindrome ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా. లాంగెస్ట్ palindrome ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్. చూడండి, హియర్ లాంగెస్ట్ పాల్ సబ్ స్ట్రింగ్ అన్న ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేశారు. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, జస్ట్ రైట్ ద వన్ స్ట్రింగ్. ఒక స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేశారు. ఇక్కడ ప్రింట్ సబ్ స్ట్రింగ్ అన్న, సబ్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయడానికి సో లో హై అనే ఒక వాల్యూస్ ఇస్తే అది ఏం చేస్తుందంటే సబ్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తుందన్న. సబ్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయడానికి ఐ జస్ట్ యూజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాశానన్నా. ఈ ఫంక్షన్ you forgot, this is a simple thing. See, this is the main function. What I did here, observe carefully. So ఇక్కడ ఉన్న ఇన్పుట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ ఇన్పుట్. ఏదైతే ఇచ్చారో అది తీసుకున్నాము. ఏమి ఇచ్చారు? ఇన్పుట్ ఈజ్ this is the input. So this is the input means this is the str, string equal to this is the result. After this, length of the string, what is the n value? Tell me now. Tell me what is the n value? What is the n value, Nana? What is the length of the string? You have to tell what is the length of the string. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now n value is 6, Nana. N value is 6. Maximum length, minimum maximum length ఎంత అనుకుంటున్నాను? Maximum length. So initial గా maximum length, because single character ఉన్నా కూడా that is the palindrome, right? So అందుకని maximum length minimum 1 తీసుకుంటున్నాను. Maximum length 1 అని తీసుకుంటున్నాను. After this, చూడండి, after this what I did here. చూడండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రూ ద ప్రోగ్రామ్ అన్న. ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడన్నా, ఇక్కడ ఫర్ ఐ అండ్ రేంజ్ మీన్స్ so this is the input, right? So str value this one, Nana. N value వచ్చేసి 6, right? Range of n means a 6 times ఈ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుందన్న. ఫర్ ఇనిషియల్ గా i value 0 కి లూప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ చూడండి, ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ i to n అంటే సేమ్ i నుంచి అంటే 0 నుంచి n వరకు రిపీట్ అవుతుందన్న. సేమ్. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, j value is also 0, right? Flag value 1 గా ఉంది, నాన్న. Flag value 1 గా ఉంది. See, observe carefully. Flag value 1 గా ఉంది.
ఫ్లాగ్ వాల్యూ 1 గా ఉంది అన్న. See what I am going to do here, observe carefully. చూడన్నా, for k in range of 0 to j minus I by 2 నన్న అంటే అక్కడ ఇచ్చిన లెంత్ లో బై 2 వరకు మాత్రమే రిపీట్ చేయాలనేసి, బై 2 వరకు మాత్రమే రిపీట్ చేయాలనేసి. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడన్నా, ఇక్కడ ఏముంది? సో ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు 1, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. 0 in range of j minus I means 0 by 2 plus 1. So what is going to 1 అన్న, 1 అనేది వస్తుందా? ఆ 1 వచ్చిన తర్వాత చూడన్నా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ I ప్లస్ k, సో k వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ? చూడండి, k వాల్యూ ఏముంది? 0 ఉంది కదా. I ప్లస్ k ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ j మైనస్ k అంటే చూడండి, see now observe carefully. చూడన్నా, print of so string is there at str, right? str of I comma j plus 1. I will show you nana. If you run this code, chunana, what is that? String indices must be integers. Integers only, right? Sorry. Oh, correct ma, correct. Sorry. Correct nana, correct. Yes, exactly. చూడన్నా, ఫస్ట్ ఏం చేసుకున్నాను చూడండి, అనేది ఫస్ట్ చూడన్నా, ఎం తీసుకుందానా, MO MM OO మూస్. సో ఇలా మొత్తం లెటర్ తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఓ నుంచి తీసుకుంటున్నానా, ఓ నుంచి OOMS లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఓ నుంచి నానా, అలా అన్ని కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటూ వస్తుందన్న. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ హియర్, ఆల్ కాంబినేషన్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఆల్ కాంబినేషన్స్ జనరేట్ చేస్తూ చూడన్నా, ఇక్కడ ఈ టూ లూప్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అడిగినా, అన్ని కాంబినేషన్ జనరేట్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ చూడన్నా, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫ్లాగ్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ ఫ్లాగ్ ఉంది కదా. సో ఈ ఫ్లాగ్ అనేది చూడన్నా, ఈ ఫ్లాగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అడిగినా, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ ఫ్లాగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అడిగినా, మాక్సిమం లెంత్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది నాన్న. స్టార్ట్ ఐ రైట్, మాక్సిమం లెంత్ ని నోట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఎప్పుడు నోట్ చేసుకుంటుంది? ఫ్లాగ్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అది పాలిండ్రోమ్ అయినప్పుడు. చూడండి ఇక్కడ చూడన్నా, సో ఇక్కడ ప్రింట్ చేశాం కదా. ఆఫ్టర్ దిస్ I'm going to print the same thing here also. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, స్టార్టింగ్ ఐ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ మాత్రం ఐ ప్లస్ మ్యాక్స్ లెంత్ నాన్న, ఐ ప్లస్ LENGTH మ్యాక్స్ లెంత్, సి మ్యాక్స్ లెంత్, it's a palindrome.
palindrome. చూడండి, అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. If you run this code, చూడనా ఇక్కడ చూడనా, సో ఈ స్ట్రింగ్ మొత్తం తీసుకుంటూ వచ్చిందన్నా, మూవ్ వరకు వస్తూనే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్ వచ్చేసింది, ఎస్ కేమ్ రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఎస్ వచ్చిందో అక్కడ స్టాప్ చేసేసి పాలిండ్రోమ్ వచ్చేసి మూవ్ అని ప్రింట్ చేసింది అన్న, మూవ్ అని ప్రింట్ చేసింది రైట్. ఇక్కడ ఏ స్ట్రింగ్ కూడా మూవ్ కంటే చూడనా కంటే పెద్దది లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వలేదు. వి డిడ్ంట్ ఫైండ్ ద లాంగెస్ట్ స్ట్రింగ్ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వలేదు, అందుకనేసి అలా వచ్చింది. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, సో MOM చూడనా. నౌ ఫస్ట్ చూడనా, సి ఇనిషియల్ గా mom is a palindrome, right? Mom is a palindrome. So after that ఆ m నుంచి మొత్తం అంతా ఆ స్ట్రింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తుందన్న, ఆ స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ఓ నుంచి కూడా టేక్ చేస్తుందన్న. చూడండి, ఆఫ్టర్ దట్ చూడనా, MMOMAMO is a palindrome, longest palindrome, right? So that is why it is noted. This is noted nana, ఇది నోట్ చేసింది right. After that we didn't find more than that. చూడండి, so we didn't find more than that, అంతకంటే పెద్దది రాలేదు కాబట్టి, so OMO is the next palindrome. అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ నన్న. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు నా స్ట్రింగ్ ని పాలిండ్రోమ్ గా ఎప్పుడు నోట్ చేస్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే గివెన్ స్ట్రింగ్ వచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది లాస్ట్ స్ట్రింగ్ కంటే, చూడండి, కరెంట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద మాక్సిమం లెంత్ కంటే, కరెంట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద మాక్సిమం స్ట్రింగ్, అప్పుడే నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ ప్లస్ మాక్సిమం లెంత్ -1 రాశారు కదా. సో ఇక్కడ ఇంకో ఫంక్షన్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదన్నా, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే సింపుల్ గా ప్రింట్ రాసేయచ్చు. ప్రింట్ ఆఫ్, చూడండి, స్టార్టింగ్ చూడనా, దట్స్ ఆల్, ఇట్స్ ఎనఫ్ రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు high +1 ఉంది కదా. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ రిమూవ్ దట్ వన్. See nana, even this function is also not required. ఈ ఫంక్షన్ కూడా అవసరం లేదన్నా. This function is also not required. చూడండి, సమ్ టైమ్స్ ఏమడగచ్చండి నాన్న, దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ what is the length of the maximum substring, palindrome substring నాన్న. అప్పుడు మీరు జస్ట్ length of, if you apply length of this function, ఇక్కడ మీరు లెంత్ అప్లై చేశారనుకున్నా, ఇట్స్ ఎనఫ్. if you apply length, that's all. చూడండి, now 4, highest palindrome substring is 4 characters. They may change the question అన్న, క్వశ్చన్ ఎలా అయినా అడగచ్చు, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇచ్చిన ప్రతి స్ట్రింగ్ ని హాఫ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ వరకు తీసుకున్నాను, హాఫ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ వరకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. కే రేంజ్ నుంచి, జీరో నుంచి ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద 1 క్యారెక్టర్. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాడు, పాలిండ్రోమా ఆర్ నాట్, సెకండ్ క్యారెక్టర్ పాలిండ్రోమా ఆర్ నాట్, థర్డ్ క్యారెక్టర్ పాలిండ్రోమా ఆర్ నాట్, అలా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను అన్న. ఎప్పుడైతే పాలిండ్రోమ్ అవ్వదో అక్కడికి స్టాప్ చేస్తున్నాడు ప్రాసెస్ ని. దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద ప్రాసెస్, రైట్.
you want to analyze the code, nana, code ni analyze cheyalante, you just use a printf statement. By using printf statement, print statement, you are going to analyze the code ni analyze cheyochu. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానా, if you are not good with the basics, it is very tough to crack the InfyTQ exam, right? This logic will understand only if you are strong at the basics. Basics లో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అర్థం అవుతుంది. అదర్వైజ్ సో ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? ఎస్ నాన్న. ఫ్లాగ్ అనేది ప్రతిసారి జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు నాన్న. ఇట్ డెంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, సింగిల్ క్యారెక్టర్కి అసలు వర్క్ అవ్వదు. చూడండి, ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్ 1, సో ఎం అంటే బై డిఫాల్ట్ మాక్సిమం లెంత్ 1 తీసుకున్నాం కదా నాన్న. బై డిఫాల్ట్ మాక్సిమం లెంత్ 1 తీసుకున్నాం కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్, బికాస్ సో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది కదా, 0 - 0 + 1, సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. దిస్ నెవర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? ఓన్లీ 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు పాలిండ్రోమ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడన్న, AA, palindrome is AA, right? If you run this code with A comma M, then see maximum length is only 1 character. Single character is also palindrome. Nana, right? ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ పాలిండ్రోమ్ అవుతున్నాయా లేదా, దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ అన్న. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ కండిషన్ ఎందుకంటే లాస్ట్ రీడ్ చేసిన పాలిండ్రోమ్ స్ట్రింగ్ కరెంట్ పాలిండ్రోమ్ స్ట్రింగ్ కంటే లార్జెస్ట్ ఉందా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లార్జెస్ట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దట్ వన్, అదర్వైజ్ ఐ నీడ్ టు స్కిప్ దట్ వన్, రైట్? సో దట్స్ ఆల్. అంతేనా, ఇక్కడ ఉండేది ఏం లేదు. 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు. చూడన్నా హియర్, సో దీస్ లూప్స్ ఆర్ టు క్రియేట్ ద క్యారెక్టర్స్ అన్న. సో సబ్ స్ట్రింగ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. సబ్ స్ట్రింగ్ క్రియేషన్ కి ఈ లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం నాన్న. అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏబిసి ఇచ్చామనుకున్నా, ఇదేం క్రియేట్ చేస్తుంది, ఏ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఏబిసి ఇచ్చామనుకున్నా, ఏ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఏబి క్రియేట్ చేస్తుంది, ఏబిసి క్రియేట్ చేస్తుంది, ఏబిసి. ఆఫ్టర్ దట్ ఏబిసి, ఆఫ్టర్ దట్ బి క్రియేట్ చేస్తుంది, బిసి క్రియేట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ సి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ దిస్ వర్క్. ఓకేనా? దిస్ వర్క్ ఈజ్ a palindrome or not? Is a palindrome or not? Okay na? If it is a palindrome, is the chunana, is the longest palindrome or not? When you compare with the last palindrome, so initial palindrome is 1, size 1. Current palindrome at least 2 characters వస్తేనే it is going to execute this one. అన్న. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. అర్థమవుతుందా? సో డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఆస్క్ మీ. ఓన్లీ 3 steps ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సబ్స్ట్రింగ్స్, పాలిండ్రోమ్ చెకింగ్, ఇఫ్ లాంగెస్ట్ పాలిండ్రోమ్, దట్స్ ఆల్ అన్న. అంతకు మించి ఏం లేదు. సో మీరు ఈవెన్ ఆ పైన ఆ ఫంక్షన్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఇట్స్ ఎనఫ్ టు ప్రింట్ యువర్ డేటా అన్న. మీ డేటాను మొత్తం ప్రింట్ చేసేయచ్చు, మీరు అనుకున్న డేటాని ప్రింట్ చేసేయచ్చు. నౌ డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఆస్క్ మీ. స్పెసిఫిక్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి అన్న. ఏ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు, ఎందుకు, ఏంటి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Yes, try to ask the doubts on this code.
IT year అన్న. ఇక్కడ చూడండి కాంబినేషన్స్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఇక్కడ ITR టూల్స్ లో కాంబినేషన్స్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న, చూడండి. చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ITR combinations of, చూడండి, list of yes, so I need to pause the, yes నాన్న, yes. సో లెంత్ కూడా ఇవ్వాలన్నా ఇక్కడ. చూడన్నా, మీరు ఆ కోడ్ అంతా రాయడానికంటే ఒక సింపుల్, అంటే ఐ డోంట్ నో ఇట్ విల్ సపోర్ట్ యువర్ NVTQ మాడ్యూల్ ఆర్ నాట్. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ 2 ఇచ్చాను అనుకున్నానా. You'll get all the combinations. ఆ కాంబినేషన్స్ అన్ని వస్తాయి. MO, MM, MS, రైట్, MO, OO, OM, OS, అంటే ఆ కాంబినేషన్స్ అన్ని వస్తాయి. ఓ కాంబినేషన్స్ అన్ని వస్తాయి నాన్న, రైట్. మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కదా, మీ లెంత్ వైజ్ మొత్తం పాస్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ లెంత్ వైజ్ మొత్తం పాస్ చేయాలన్న, మీ లెంత్ వైజ్ మొత్తం డేటా మొత్తం పాస్ చేసుకుంటూ రావాలి. చూడండి, మీకు ఈజీగా ఉండడానికి చూడండి, ఈజీ కోసం ABC ఇస్తానన్న. For example, ABC is the input. Now see, ABC is the input. చూడన్నా, AB, AC, BC, రైట్. ఇలా కాంబినేషన్, ఈ కాంబినేషన్ మనకు వచ్చేది కాంబినేషన్స్. ఈ కాంబినేషన్ బట్టి మనం మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం. AB is a palindrome or not, AC is a palindrome or not, BC is a palindrome or not. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు టైం కాంప్లెక్సిటీ ప్రాబ్లం అవుతుందన్న, టైం కాంప్లెక్సిటీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ వన్, సో ఇది రాయడం కంటే బెటర్ ఏంటంటే యూ జస్ట్ యూజ్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసేసి యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్న? What is the next program? 9th one. See Nana, 9th one. Emichadu, given an array of n elements. Create a square matrix and print all sub matrices whose sum is highest. చూడేమంటున్నాడు, గివెన్ అర్రే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఒక అర్రే ఇస్తాడు అన్న, ఒక అర్రే ఇస్తాడు, రైట్, ఒక అర్రే ఇస్తాడు. ఆ అర్రేలో నుంచి ఏం చేయాలంటే మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ అన్న ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టేసుకోవాలి. సో 3x3 మ్యాట్రిక్స్ గా రాసుకోవాలన్న. Ninth program.
9th program, think it's 10th program. ఒక నిమిషం అన్న. 10th program. Maybe something is missed here. Okay, no, it's okay, no problem. చూడండి, ఇక్కడ చూడన్నా, ఇది సాల్వ్ చేయడము. సో ఐ హోప్ యు నో ఆల్రెడీ. సో లిస్ట్ ఎలా రీడ్ చేయాలో తెలుసునా మీకు. లిస్ట్ ఇలా రీడ్ చేసేసాం, రైట్? ఆఫ్టర్ రీడింగ్ లిస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఎంటీ డిక్షనరీ రీడ్ చేసుకుంటున్నాను. లెంత్ ఆఫ్ ఎల్, దీని లిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్, ఎందుకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ చేశానంటే నాన్న, వై మీన్స్, సో లెంత్ సపోజ్ 25 ఇచ్చాడు అనుకున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ maximum square matrix వచ్చేసి 5/5 only, right? 5/5 only, right? So square root of the given length will tell you what is the square matrix we are going to form from the given matrix, given list. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ద పర్పస్ ఏంటంటే, what is the maximum size of square matrix? What is the maximum size of square matrix నానా? ఆ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇలా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఆఫ్టర్ దిస్ సినా, ఆఫ్టర్ దిస్ చూడండి ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. చూడండి, ఫస్ట్ నానా 5/5 మ్యాట్రిక్స్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ నానా 4/4 మ్యాట్రిక్స్ లో హైయెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, 3/3 లో హైయెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, 2/2 లో హైయెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, 1/1 లో హైయెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, అక్కడ లెంత్ కూడా ఇప్పుడు 5/5 ఇచ్చాడు అనుకున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్ ద డేటా, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, రేంజ్ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్, సో రేంజ్ ఆఫ్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్, చూడండి లెంత్, రైట్? లెంత్ మైనస్ టోటల్ లెంత్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ 1 అన్న, r into r plus 1. What it means? Length is 25, right? Length is 25. 25 minus r into r. అంటే ఫస్ట్ టైం అసలు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అన్నది. It doesn't get execute, right? It doesn't get execute అవ్వదు ఇది, right? After this చూడండి, దీని తర్వాత అంతేనా? సో ఆఫ్టర్ దిస్, సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఆర్ వాల్యూ అనేది, సో 5/5 తర్వాత చూడండి, 5/5 తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ 1. సో 5/5 అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ 4/4 మ్యాట్రిక్స్ అన్న, 4/4 మ్యాట్రిక్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని చెప్తున్నా. 3/3 చూడండి, 1 2 3 4, సరే 4/4 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని చెప్తాను. చూడండి, 4/4 లో మనకు స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుందన్న, 1 2 3 4 ఒకటే అవుతుంది. తర్వాత 1 ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, 2 ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, 3 ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, 4 ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుందన్న. ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నాయనుకుందాం, రైట్? ఇక్కడ మైనస్లు ఉన్నాయనుకుందాము. సో ఇఫ్ యూ అప్లై ద డేటా యూఆర్ గోయింగ్ టు 4 ఆల్సో. 4 చూడన్న, సమ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్స్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? Sum of these numbers, what is the value? What is the sum, Nana? -1, -2, 3, 4. What is the value? 4 only, right? 4 only, right? చూడనా, ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో, r ఈక్వల్ టు ఆర్ వాల్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? 2 అనేది ఆర్ వాల్యూ వస్తుందన్న, అంటే 2 greater than 0. కండిషన్ ట్రూ. When the condition true, it comes to here i in range of. చూడనా బాబు, ఇక్కడ -1 అనుకుంటాను, చూడండి ఎల్ వాల్యూ ఈస్ 25 మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. సో 25 ప్లస్ 1 అంటే ఒక్కసారి మాత్రం రిపీట్ అవుతుందన్న. ఆ ఒక్కసారి రిపిటేషన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఎలా అవుతుందో. సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఐ మీన్స్ 0 i ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ నానా.
R into R means 4, right? 4 means 0 to 4 మధ్య ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 4 కదా నాన్న, 4 కదా. సో 4 ఎస్ ఇన్ డిక్షనరీస్ ఆఫ్ కీ అంటే ఈ ఎస్ అనేది ఆల్రెడీ డిక్షనరీలో ఉందా లేదా? లేదు కదా నాన్న, ఇనిషియల్ గా లేదు. కాబట్టి సింపుల్ గా ఏంటి 4 అనే ఒక కీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎల్స్ యూ కమ్స్ టు హియర్. సో ఇక్కడ ఎస్ డాట్ అప్ అండ్ ఆఫ్ అంటే ఈ లిస్ట్ మొత్తం ఏం లిస్ట్ అన్న? -1 -2 3 4 అనే లిస్ట్ యాడ్ అయిపోతుంది అన్న, యాడ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ -1 అంటే ఆర్ వాల్యూ నెక్స్ట్ 1 అయిపోయింది అన్న, ఆర్ వాల్యూ 1 అయిపోయింది. 1 అయిన తర్వాత చూడండి ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ చూడండి ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ద సింగిల్ ఎలిమెంట్ అన్న. ఎందుకు సింగిల్ ఎలిమెంట్? ఎల్ వాల్యూ ఈస్ 4 మైనస్ 1 into 1 ప్లస్ -1 అంటే దిస్ విల్ గోయింగ్ టు రిపీట్. చూడనా ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది? 2 times రిపీట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్ నో? 2 times రిపీట్ అవుతుంది అన్న. సో రిపీట్ అయిన ప్రతిసారి ఐ వాల్యూ 0 నుంచి చూడనా 0 నుంచి 1 వరకు, నెక్స్ట్ 1 నుంచి 2 వరకు, నెక్స్ట్ అన్న 2 నుంచి 3 వరకు, నెక్స్ట్ అన్న 3 నుంచి 4 వరకు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది ఎలిమెంట్? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 వస్తుంది నాన్న, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 2 వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 3 వస్తుంది. వచ్చిన ప్రతిసారి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ హియర్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 1 అనేది యాడ్ అవుతుంది అన్న. 1 అనే దానికి 1 యాడ్ అయిపోతుంది, 2 అనే దానికి 2 అనేది యాడ్ అవుతుంది, 3 అనే దానికి 3 అనేది యాడ్ అవుతుంది అన్న, 4 అనే దానికి 4 అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఇలా యాడ్ అవుతూ వస్తుంది అన్న, ఇలా యాడ్ అవుతూ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ డిక్షనరీ బాబు ఇది జస్ట్ ప్రింట్ ద డిక్షనరీ. మీరు ఇక్కడ డిక్షనరీ ప్రింట్ చేశారంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఈ కోడ్ నాకు కనపడడం లేదు, ఎక్కడ మిస్ అయిపోయిందో. సో 9th ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ, రైట్? సో సంథింగ్ సో ప్రోగ్రామ్ మనకు కనపడితే ఈజీనా అంటే ఆ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్. వెన్ యూజ్ అ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అనలైజ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఎస్ నాన్న చూడండి, ఎస్ ఐ గాట్ ఇట్ నాన్న. చూడండి నాన్న, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇఫ్ యూ ప్రింట్ యువర్ డీని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది చూడన్న, విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తే చూడన్న 1, 2, 3, సారీ యా -1, -2, 3, 4. సారీ హియర్ ఈ సపరేట్ కామా కదా నాన్న, సో అందుకని అలా వచ్చింది. ఇట్స్ ఓకే. చూడండి -1, -2, 3, 4. -1, -2, 3, 4. చూడనా ఫస్ట్ ఏమవుతుంది నాన్న, 4 అనే ఇండెక్స్ తో స్టోర్ చేసుకుంటుంది నాన్న ఫస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ టైం 4 అనే ఇండెక్స్ తో మాక్సిమం సమ్ 4 తో మనకు 2 మ్యాట్రిసెస్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి నాన్న? ఇది వస్తుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ మ్యాట్రిసెస్ కూడా వస్తుంది నాన్న. ఇవి రెండు 4 సమ్ తో వస్తాయి. -1 సమ్ తో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే వస్తుంది, -2 సమ్ తో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే వస్తుంది, 3 అనే సమ్ తో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే వస్తుంది. చూడనా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నట్టే మాక్సిమం సమ్ ని తీసుకుని లేసేసి ఈ డిక్షనరీలో పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఆ కీనే మాక్సిమం సమ్ గా తీసుకుంటున్నాను. చూడండి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తే, ఇచ్చిన ఇన్పుట్ నానా, సో ఈ ఇన్పుట్ ని ఒకసారి చెక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఐడియా వస్తుంది చూడనా. చూడండి ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్, సీనన్నా ఇనిషియల్ గా
entire array is going to take that 35, right? After that 35 కి ఇంకా వేరే కాంబినేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి చూడండి, 35 కి ఈ కాంబినేషన్ ఒకటి వస్తుంది, ఈ కాంబినేషన్ ఇంకొకటి వస్తుంది, ఈ కాంబినేషన్ లో ఇంకొకటి వస్తుంది, రైట్? సో 3 అరేస్ వస్తాయి నాన్న. అందుకనేసి మనకు చూడండి, సో ఈ అరే ప్రింట్ అయింది, ఈ అరే ప్రింట్ అయింది, ఈ అరే ప్రింట్ అయింది నాన్న. 3 కూడా ప్రింట్ అయ్యాయి చూడండి నాన్న. ఇట్ ప్రింటెడ్ 3 అరేస్. అర్థమవుతుందా? మీరు ఇలా ప్రింట్, ఇక్కడ ఒక్కటే సింపుల్ లాజిక్ ఏం యూజ్ చేశారంటే డిక్షనరీలో మాక్సిమం సమ్ తీసుకున్నా, డిక్షనరీలో మాక్సిమం సమ్ తీసుకునేసేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్డ్. వచ్చిన ప్రతిసారి మాక్సిమం సమ్ అయినప్పుడల్లా దానికి యాడ్ అవుతూ వస్తుంది. మీకు 35 ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఆ 35 అన్ని కూడా 35 అన్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతూ వస్తాయి. 35 కింద వచ్చే సబ్ అరేస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతూ వస్తాయి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఐ డిడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద మాక్సిమం కీ. వాటి నుంచి మాక్సిమం కీ ఏది ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి, మాక్సిమం కీ ఏది ఉందో ఆ లిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి అక్కడ నుండి ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేస్తూ వస్తున్నాను, ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేస్తూ వస్తున్నాను. అంతేనన్నా, ఇక్కడ ఏం చేయలేదు నేను. సార్ ఫర్ లూప్ లో బోర్డ్ మాస్ చేస్తుందన్నా. అంటే మీరు ఎందుకు ఇవాళ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ చెప్తే దాని ప్రకారం చెప్తానన్నా. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్న? లిఖిత కుమార్. సో లిఖిత్ కుమార్ అంటే మీరు ఏ పర్పస్ కోసం ఎల్ మైనస్? అవును, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎల్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్ ని మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా నాన్న. ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అయిన తర్వాతనే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అయిన తర్వాతనే +1 ఇలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అన్న, అలానే పర్ఫామ్ చేస్తుంది, రైట్? చూడండి, నేను ఎన్ని కోడ్స్ చెప్పినా కూడా, సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ఆల్ ద 20 ఆన్సర్స్ అన్న. ఈ 20 ప్రోగ్రామ్స్ షేర్ చేస్తాను మీకు. సో ఈ 20 ప్రోగ్రామ్స్ లో ట్రై టు యూజ్ ప్రింట్ఎఫ్ నాన్న. ఇలా అయితే ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేసి ఏమొస్తుందో అవుట్పుట్ అనలైజ్ చేసినా అలా అనలైజ్ చేసుకోండి, అలా అనలైజ్ చేసుకోండి అన్న. యాజ్ వెల్ యాజ్ డోంట్ షేర్ కోడ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నాన్న. మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఈ కోడ్ షేర్ చేయొద్దు. ద రీజన్, ఎందుకు రీజన్ చెప్తున్నా అంటే అన్న, ఒకవేళ రేపు ఈ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు డైరెక్ట్గా మీరు ఈ కోడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ కోడ్ని యూజ్ చేశారనుకోండి, సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరూ కూడా ఇదే కోడ్ యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై దిస్ కోడ్ రోట్ ఐ ఓన్ అన్న. ఐ డెంట్ కాపీ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయలేదు, ఓన్ గా రాసాను కోడ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ప్లాగరిజం యూ డెంట్ గెట్ ఎనీ కాపీయింగ్ ఆప్షన్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ జస్ట్ 26 మెంబర్స్ ఓన్లీ రిజిస్టర్ ఫర్ దిస్ కోర్స్ అన్న. అందుకని 26 మెంబర్స్, ఇంతమందిలో 26 మెంబర్స్ సేమ్ కోడ్ రాయడం వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు, బికాస్ యూ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద వేరియస్ కాలేజెస్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్ నో? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీకు మినిమం ఐడియా ఉంటే మాత్రమే మనము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయగలం నాన్న. ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ మీద కొద్దిగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, రైట్? అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు క్లియర్ ద ఇన్ఫిటిక్యూ ఎగ్జామ్, బికాస్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎస్ రామ్ సుభాష్, ఎస్ నాన్న. నౌ దిస్ అ టైమ్ టు స్పీక్. You can unmute yourself and you can speak, Nana. Anyone. So the point is that we may try to solve both the questions, sir, but if by chance we are not able to get the output, but will the code be submitted to them? But you didn't get marks for that, right? If you get a wrong answer, if you didn't get execute the program, you didn't get the marks, Nana, for that program. You only check for the output, sir? Yes, Nana. It only checks the output. It is going to give the right answer or not. Okay. And also you have one more option, Nana. For example, they are going to made with the 20 test cases. For example, your program is executed partially, only 10 test cases. Then you'll get a partial marks also. Okay, sir. Okay. Anyone, Nana? Anyone have any doubts on this? A personal question there. That is, will they anytime any questions have been repeated?
in 5 months. Last year 2 programs are repeated, Nana. In 5 months. Last year 2 programs are repeated, Nana. Okay, sir. Last time, whatever the program asked in the previous years, last year 2 programs are repeated. That means from these 20, right? Yeah, these 20 means it add one more 5 questions, Nana, but only 15 programs are there earlier. We have. Okay. From that 15, only 2 programs are repeated, Nana. I added five extra programs last year repeated. The last year, 20 programs only. Yes, Nana. We didn't add any questions in the last year because the programs are repeated in the last year. Okay, sir. Okay, but I have a one in my mind, Nana. One thing is very strongly believe concepts comes from these programs only. The string reverse కానీ లేకపోతే palindrome కానీ లేకపోతే సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ 100% ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ నుంచే వస్తాయి నాన్న. దట్ ఈస్ వై మీ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా చూడడం కంటే అక్కడ లోపల యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ ఏమి యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేయడము, palindrome ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, రైట్? సో ORD ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఆల్మోస్ట్ వి కవర్డ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్.